بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ NN24 نیوز HD کے ساتھ میں ہوں نائلہ نذیر اور میں ہوں عریش ندیم۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ خبر شامل کریں گے پنڈی بھٹیاں سے، جہاں پر پانی کی نکاسی کا مسئلہ حل نہ ہو سکا، جس سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ عادل بھٹی کی رپورٹ کے مطابق پنڈی بھٹیاں کے نواحی گاؤں فتح میں پانی کی نکاسی نہیں ہے، مسجد کا بھی پانی بند ہے، نالا نہ ہونے کی وجہ سے پورے گاؤں کا پانی بند ہے۔ حکومت پنجاب سے ہماری گزارش ہے کہ ہمیں پانی کی نکاسی کے لیے نالے کی سہولیات فراہم کی جائے، اس وجہ سے بچے اسکول نہیں جا رہے۔ ہماری حکومت سے گزارش ہے کہ جلد سے جلد اس کام کو مکمل کیا جائے۔ موسم کا احوال جاننے کے لیے بلیٹن میں کچھ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں۔ بات کرتے چلیں جی ضلع ہنگو کے گاؤں ابراہیم زئی کی، جہاں پر تاریخ میں پہلی بار سنو فال شروع ہو چکی ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں ظاہر خان سے۔ جی ظاہر خان، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی ہاں، یہ مناظر تاریخ میں پہلی مرتبہ ضلع ہنگو گاؤں ابراہیم زئی کے عوام کو دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ پہلی مرتبہ گاؤں ابراہیم زئی میں سنو فال ہوا، جس کو لوگوں نے خوب انجوائے کیا اور لوگوں میں ایک خوشی کی لہر اٹھی سنو فال کو دیکھ کے۔ یہ تاریخ میں پہلی مرتبہ یہ مناظر دیکھنے کو مل رہے ہیں کہ ضلع ہنگو گاؤں ابراہیم زئی میں جو سردیوں کی بارش تھی اس میں سنو فال دیکھا گیا۔ جی توبہ ٹیکسنگ کی بات کریں، جہاں پر محمد فیاض نے قرآن پاک اٹھا کر جرائم سے توبہ کر لی۔ گلزار حسین رحمانی کی رپورٹ کے مطابق پیر محل کے رہائشی محمد فیاض نے قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر جرائم سے توبہ کر لی اور اب اپنی دکان بنا کر حلال روزی کے ذریعے اپنے بچوں کا پیٹ پال رہا ہے۔ اس موقع پر اہل علاقے کے مختلف معززین کی جانب سے محمد فیاض کے حق میں بیان حلفی بھی جاری کی گئی۔ اہل علاقے کا کہنا ہے کہ محمد فیاض نے اپنے گاؤں کی مسجد میں قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر ہر قسم کی غیر قانونی کاموں سے ہمیشہ کے لیے توبہ کی اور اب ایک ذمہ دار شہری کی حیثیت سے زندگی گزارا ہے۔ معززین علاقے نے DPO توبہ ٹیکسنگ، SHO تھانہ، اسپیشل برانچ اور سیکیورٹی اداروں سے اپیل کی ہے کہ محمد فیاض کو سابقہ کسی مقدمے میں شامل نہ کیا جائے اور اسے اپنی دکان چلا کر اپنے بچوں کا حلال رزق کمانے کا موقع دیا جائے۔ پسرور سے خبر شامل کرتے چلیں۔ گیپکو سب ڈویژن نمبر 1 پسرور میں نئے تعینات ہونے والے SDO محمد شاہد کے اعزاز میں پروقار استقبالیہ تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ پسرور سے عثمان مرزا کی رپورٹ کے مطابق تقریب میں گیپکو افسران، آل پاکستان وابڈا ہائیڈرو یونین کے عہدیداران اور عملے کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر زاہد عثمان کمبو، ڈویژنل چیئرمین سیالکوٹ سرکل محمد شاہد ندیم کمبو، ڈویژنل چیئرمین آل پاکستان وابڈا ہائیڈرو یونین حاجی رفاقت علی، وائس چیئرمین احتشام الحق واہلا، میاں شہباز، شام لال، وقاص، منظور کمبو، محمد امجد گجر، رانا ندیم سمیت دیگر اسٹاف ممبران نے بھی شرکت کی۔ شرکا نے نئے تعینات ہونے والے SDO محمد شاہد کو پھولوں کے گلدستے پیش کیے اور ان کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ مقررین نے کہا محمد شاہد ایک محنتی، دیانتدار اور تجربہ کار آفیسر ہیں، جن سے توقع ہے کہ وہ اپنی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے پسرور سب ڈویژن میں بجلی کی فراہمی، لائن لاسز میں کمی اور لوڈ شیڈنگ کے مسائل، صارفین کو درپیش شکایات کے فوری ازالے کے لیے مؤثر اقدامات کریں گے۔ SDO محمد شاہد نے بھی استقبالیہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے تمام عہدیداران اور اسٹاف ممبرز کا شکریہ ادا کیا۔ کہا وہ ٹیم ورک کو فروغ دیتے ہوئے عوام کو بہتر سروس فراہم کرنے کے لیے بھرپور محنت کریں گے۔ دیپالپور بار ایسوسی ایشن کے چیمبر کے معاملے پر اعظم نذیر تارڑ سے ایک اہم ملاقات کی گئی۔ اویس علی جٹ کی رپورٹ کے مطابق دیپالپور بار ایسوسی ایشن کے چیمبر کے معاملے پر وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کے ساتھ ملاقات کی گئی، جس میں معزز بار ممبران کی شرکت شامل تھی۔ اس ملاقات کی سربراہی سینئر قانون دان اور سابق چیئرمین استحقاقی کمیٹی پنجاب ملک نذر فرید کھوکھر ایڈوکیٹ نے کی، جن کا قانونی میدان میں ایک مرتبہ مقام تھا۔ اس ملاقات میں ممبر پنجاب اسمبلی ملک علی عباس کھوکھر بھی موجود تھے، جو اپنی سیاسی بصیرت کے لیے آتے جاتے تھے۔ دیپالپور بار ایسوسی ایشن کے نائب صدر ملک اسد اللہ سلمان ایڈوکیٹ اور سردار محمد احمد ایڈوکیٹ بھی اپنے دوستوں کے ہمراہ اس ملاقات کا حصہ بنے۔ یہ ملاقات انتہائی اہمیت کے حامل تھی، جہاں بار کے اہم معاملات پر تفصیلی گفتگو کی گئی۔ وزیر قانون کے ساتھ ہونے والی اس ملاقات کا مقصد قانونی برادری کے مسائل اور ان کے ممکنہ حل پر تبادلہ خیال کرنا تھا۔ واقعاً ٹیکسلا میں بھی بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نے شہریوں کی زندگی کو اجیرن بنا کے رکھ دیا ہے۔ کبھی مین لائن ٹرپ کر جاتی ہے تو کبھی ٹرانسفارمر خراب ہو جاتا ہے۔ محکمہ واپڈا کی نااہلی اور مبینہ غفلت کی وجہ سے شہری دوہری اذیت کا شکار ہیں۔
हाजी मलिक जावेद अख्तर की रिपोर्ट के मुताबिक शहरियों का कहना है कि घंटों तवील लोड शेडिंग से कारोबारी जिंदगी मफलूज होकर रह चुकी है। मुख्तलिफ इलाकों में कहीं मेन लाइन बंद तो कहीं ट्रांसफार्मर के बार बार खराब होने से लोग शदीद परेशानी में मुब्तला हैं। दुकानदारों का कहना है कि बिजली न होने के बायस कारोबार बुरी तरह से मुतासिर हो चुका है। महंगाई के इस दौर में 2 वक्त की रोटी कमाना भी मुश्किल हो चुका है। शहरियों ने हुकूमत वक्त से मुतालबा कर दिया कि बिजली के निजाम को बेहतर बनाया जाए, खराब ट्रांसफार्मर फौरी तब्दील किया जाए और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला बंद किया जाए ताकि लोग सुख का सांस ले सके। दीना की बात करें, जहां पर मेन बाजार की ज़ेरे तमीर के हवाले से एक अहम इजलास का इनेकाद किया गया। रबीना कोसर की रिपोर्ट के मुताबिक सीएम पंजाब के वीन के तहत दीना में बाजार की जदीद तर्ज पर तामीर तहसील कम्प्लेक्स में एक अहम इजलास मुनक्किद हुआ। वज़ीर आला पंजाब के बाजारों को मॉडर्न बनाने के वीन के तहत तहसील कम्प्लेक्स दीना में एक अहम इजलास मुनक्किद हुआ, जिसकी सदारत असिस्टेंट कमिश्नर दीना सफ़ा आबिद ने की। इजलास में दीना मेन बाजार को जदीद सहूलियात से आरास्ता करने के मंसूबे पर तफसीली गौर किया गया और इस सिलसिले में एक जामिया मॉडल पेश किया गया। इजलास में हमजा ज़रकयानी, कोऑर्डिनेटर वफाकी वज़ार बिलाल ज़रकयानी, साबिक MPA महर मोहम्मद फयाज, म्यूनसिपल कमेटी के अफसरान और बाजार के नुमाइंदा ताजरान ने शिरकत की। इजलास के दौरान बताया गया कि मंसूबे के तहत दुकानों के सामने खूबसूरत और यकसां शेड लगाए जाएंगे। बिजली और PTCL समेत तमाम तारों को ज़ेरे ज़मीन मुंतकिल किया जाएगा ताकि बाजार का मजमूई हुस्न बेहतर हो और हादसा से बचाव मुमकिन बनाया जा सके। उसके अलावा पैदल चलने वालों की सहूलियात के लिए टफ टाइल नस्ब की जाएगी ताकि सफाई और निकासियाब के निज़ाम में भी बेहतरी आए। अब आपको बताएं कि अल फारूक मेडिकल सेंटर शकरगढ़ के ज़ेर-ए-एहतमाम MD डॉक्टर जरताश कंवल की क़यादत में तगलपुर में एक फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें मरीजों का फ्री चेकअप किया गया। अब्दुर्रहमान मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक खिदमत खल्क की रोशन मिसाल कायम कर दी गई। फलाही काविश के तहत इलाके के दूर दराज से आए हुए मर्द, खवातीन और बच्चों को जदीद तिब्बी सहूलियात, मुफ्त अद्वियात और माहिर डॉक्टर्स का भरपूर ताउन भी फ्राहम किया गया। कैंप में मरीजों की बड़ी तादाद ने शिरकत की, जबकि अवामी हल्कों ने इस इक़दाम को इंसानियत दोस्ती और समाजी जिम्मेदारी का अमली मजहर करार दिया। मुकामी शहरियों का कहना था कि ऐसे फ्री मेडिकल कैंप्स गरीब और मुस्तहिक अफराद के लिए उम्मीद की किरण साबित होते हैं। अल फारूक मेडिकल सेंटर की ये काविश न सिर्फ काबिल तहसीन है बल्कि सेहतमंद मुआशरे की तश्कील की जानिब एक मजबूत कदम भी है। हालां की बात करें, जहां पर दरगाह रोड पर मुसल्लह अफराद की बड़ी डकैती की वारदात सामने आई। जुनेद मेमन की रिपोर्ट के मुताबिक हाल में दरगाह रोड पर मुसल्लह अफराद की बड़ी डकैती, 1.25 करोड़ रुपए मालिक का सामान लेकर फरार। हालांकि मसरूफ तरीन दरगाह रोड पर वाक़ हिंदू बरादरी के एक मोबाइल फोन की दुकान पर मुसल्लह अफराद ने बड़ी डकैती की वारदात की। 5 मुसल्लह डाकुओं ने दुकान के सामने मौजूद होटल के मालिक को होटल के अंदर यरगमाल बनाकर मोबाइल दुकान के ताले तोड़ दिए और वारदात अंजाम दी। मोबाइल दुकान के मालिक कांतेश कुमार के मुताबिक मुसल्लह अफराद दुकान से 1.25 करोड़ रुपए मालिक की कीमती रकम, फोन और 2 लाख रुपए नकदी रकम लूटकर कार में सवार होकर फरार हो गए। वाक़े के बाद इलाके में खौफ व हरास फैल गया, जबकि पुलिस ने वाक़े की तफ्तीश शुरू कर दी। हालात से खबर शामिल करते चलें, जहां पर सिंध एजुकेशन फाउंडेशन के तलबा की जानिब से मुतालती दौरा किया गया। हालात से जुनेद मेमन की रिपोर्ट के मुताबिक सिंध एजुकेशन फाउंडेशन के तलबा ने ज़िलाई इलेक्शन कमिश्नर मुचियारी के दफ्तर का मुतालियाती दौरा किया। मकसद तलबा में इंतखाबी निज़ाम और जमहूरी अमल से मुतल्लिक आगाही पैदा करना था। दौरे के दौरान ज़िलाई इलेक्शन कमिश्नर मुचियारी, कुंवर शुजात अली और असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर बुशरा एजाज ने तलबा को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फ़राइज़, जिम्मेदारियों और काम के तरीक़ाकार से मुतल्लिक तफसीलन तौर पर आगाह किया। तलबा को वोटर रजिस्ट्रेशन के अमल, वोटर फहरिस्त में नाम के अंदराज और इंतखाबात में हिस्सा लेने की अहमियत के बारे में भी रहनुमाई फ्राहम की गई। इंतखाबी अमल में खवातीन वोटर्स के किरदार, इनकी अहमियत पर भी खुसूसन जोर दिया गया। मुतालती दौरे के दौरान सवाल जवाब का एक खुसूसी सेशन भी मुनक्किद किया गया, जिसमें तलबा ने भरपूर जोशो खरोश के साथ शिरकत की, मुख्तलिफ सवालात किए। ये सेशन नहायत मालूमाती और मौसर साबित हुआ। वाज़ेह रहे ये मुतालियाती दौरा तलबा के लिए इंतहाई फायदेमंद रहा, जिसके जरिए इन्हें शहरी जिम्मेदारियों, वोट की अहमियत और जमहूरी निज़ाम से मुतल्लिक कीमती मालूमात हासिल हुई। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN24 न्यूज़ एशिया, क्योंकि हम पहुँचाते हैं हर खबर के साथ।